प्यारे बच्चों, विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे ओर। आज 10वीं कक्षा के एक निबंध को आरंभ करता हूँ। निबंध का नाम है बच्चों, पहला दुनिया में पहला मकान। दुनिया में पहला मकान। बच्चों, यह लेख है, गद्य की एक विधा है। यह लेख है। आज इस दुनिया में मकान बनाने के लिए मानव ने कैसे प्रयत्न किया है, वही के बारे में हम चर्चा करेंगे। इस लेख को आरंभ करने से पहले इस लेख लिखने वाले लेखक का परिचय के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इस लेख को लिखने का लेखक का नाम है डॉक्टर विजया गुप्ता। डॉक्टर विजया गुप्ता। बच्चों, डॉक्टर विजया गुप्ता जी का ये जन्म डॉक्टर विजया गुप्ता जी का जन्म 21 दिसंबर सन 1946 को हुआ। आपने लाइब्रेरी साइंस में स्नातकोत्तर तथा पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हिंदी प्राध्यापक के रूप में काम करने के बाद गांधी नेशनल म्यूजियम तथा दिल्ली विश्वविद्यालय में लाइब्रेरियन का ये काम किया है। सेवा से निवृत्त होने के बाद आप लेखन कार्य में व्यस्त रहे हैं। आपकी प्रकाशित पुस्तक हैं हमारे बहादुर बच्चे, दोस्ती किताबों से, बाल कहानी संग्रह, दुनिया में पहला मकान, टेलीफोन की सरम्यता, फीस की जिम्मेदारी, बुद्धिमान न्यायाधीश आदि। लेखक का परिचय के बारे में हम चर्चा करेंगे बच्चों। डॉक्टर विजया गुप्ता जी ಅವರು 21 दिसंबर 21 डिसेंबर 1946 को हुआ। ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 1946 ಇವರು ಜನಿಸಿದರು। आपके लाइब्रेरियन साइंस में स्नातकोत्तर तथा पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। ಇವರು PhD ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಪದವಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ವಿಜಯ ಗುಪ್ತಾ जी। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हिंदी प्राध्यापक के रूप में काम करने के बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालयದಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ और बाद गांधी नेशनल म्यूजियम तथा दिल्ली विश्वविद्यालय में लाइब्रेरियन का ये काम किया है। ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ। ಸೇವಾ से निवृत्त होने के बाद ಇವರು ಸೇವೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿಯಾದ ಮೇಲೆ होने के बाद आप लेखन कार्य में व्यस्त रहे। ಇವರು ಲೇಖನ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ತೊಡಗಿದ್ರು। आपकी प्रकाशित पुस्तकें हैं। ಇವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ। हमारे बहादुर बच्चे ಇದು ಅವರ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ರಚನೆ। दोस्ती किताबों से, बाल कहानी संग्रह, दुनिया में पहला मकान, टेलीफोन की सरम्यत, फीस की जिम्मेदाರಿ, ಬುದ್ಧಿಮಾನ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಆದಿ। ಇವರು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳು। बच्चों, दुनिया में पहला मकान आरंभ करने से पहले इस पाठ का ये आशय के बारे में हम चर्चा करेंगे। इस लेख को लिखने का आशय क्या है, इस आशय के बारे में हम थोड़ा सा ये चर्चा करेंगे। अनादिकाल से, प्राचीन काल से मानव पशु पक्षियों से अपने परिसर
और वातावरण से कुछ न कुछ सीखता रहा है. ಅನಾದಿ ಕಾಲಸೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದನೂ ಮಾನವನು ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಂದ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಕೆಲವುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. चींटियों से गिरकर उठने का ये साहस सीख है, तो मुर्गी उसे सुबह जल्दी उठने की सीखती है. ಕೋಳಿ ಕೂಗಿದೆ ಬೆಳಗಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮನುಷ್ಯನು ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. इसी प्रकार विभिन्न पशु पक्षियों की ಧ್ವನಿयों का ये अनुकरण करते करते ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಆ ಕೂಗುಗಳನ್ನು ಅನುಕರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ अपनी भाषा के समृद्ध बनाया है. ತನ್ನ ಭಾಷೆಯನ್ನೇನು ಮಾಡ್ದ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಂಪತ್ ಭರಿತವನ್ನು ಮಾಡ್ದ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಹಾನಿ ಮೇ ಈ ಒಂದು ದುನಿಯಾ ಮೇ ಪೆಹಲಾ ಮಕಾನ್ ಕಹಾನಿಯಲ್ಲಿ ಯಹಿ ದಿಖಾಯ ಗಯಾ ಹೈ, ನಾವು ಇದನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇನ್ಸಾನ್ ಮಕಾನ್ ಬನಾನಾ ಬಿ, ಇನ್ಸಾನ್ ಮಾನವ ಮಕಾನ್ ಬನಾನಾ ಬಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಶು ಪಕ್ಷಿಯೋನ್ಸೆ ಸೀಕಾ ಹೇ, ಕೆಲವು ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಂದ ಅವನು ಕಲ್ಕೊಂಡ, ಕೆಲವು ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಕೊಂಡ. ಉಸ್ಕ ಸರಳ ನಿರೂಪಣೆ ಇಸ್ ಕಹಾನಿ ಮೇ ಕಿಯಾ ಗಯಾ ಹೇ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸರಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕಹಾನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಕಹಾನಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಣ್ತೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದು ಆಶಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ತದನಂತರ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಬರೆಯುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿತ್ತು, ಯಾವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಲೇಖಕರು ವಿಜಯ ಗುಪ್ತಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ. ಛಾತ್ರೋಮೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅನಾದಿಕಾಲಿ ಆದಿವಾಸಿಯೋಂಕೆ ಬಾರೆ ಮೇ ಸಮಜಾನ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಜಾನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಉದ್ದೇಶ. दूसरा विशिष्ट उद्देश्य है लगातार निरंतर कोशिश करने वाले लाभों के बारे में जानते हैं. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. और दूसरों की सहायता का ये महत्व समझाना, ಬೇರೆಯವರ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಹೆಲ್ಪನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಮಾನವ ಕೋ ಪಶುओं से मिलने वाले सीख के बारे में जानते हैं. ಮಾನವನು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಒಂದು ಭೇಟಿಯಿಂದ ಆ ಒಂದು ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಲೇಖನವನ್ನು ಕಹಾನಿಯನ್ನು ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸೋದು. बच्चों, पहले मैं इस लेख के बारे में मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान से देखिए. पूर्वोत्तर भारत में बसने वाले सिंगापुर आदिवासियों में जो कहानी कही जाती है उसके अनुसार सबसे पहले आदमी को मकान बनाना बहुत से पशु पक्षियों से सिखाया. उन दिनों आदमी गुफाओं में और पेड़ों के नीचे रहता था. उस समय किंद्रू लालिम और कींचा लालिदम नामक दो दोस्तों ने तय किया कि वे मकान बनाएंगे. मुश्किल यह थी कि वे नहीं जानते थे कि मकान कैसे बनाया जाते हैं. इसलिए वे पशुओं से पूछताछ करने के लिए जंगल की ओर चल पड़े. उनकी मुलाकात सबसे पहले हाथी से हुई. दोनों दोस्तों ने हाथी को नमस्कार किया, फिर कहा, हाथी भाई, हम लोग बनाना चाहते हैं. आप बता सकते हैं कि मकान कैसे बनाए जाते हैं. हाथी बोला, हमसे क्या कठिनाई है, इसमें क्या कठिनाई है. पेड़ों से लकड़ी की इतनी मोटे और मजबूत गोले काट लो जितने मेरे पैर हैं.
दोनों दोस्तों ने आगे पूछा, इसके बाद क्या करना पड़ेगा? हाथी ने उत्तर दिया, आगे की बात तो मैं नहीं जानता, मुझे रत्ती भर भी पता नहीं। दोनों दोस्त आगे बढ़े। रास्ते में उन्हें सांप मिला। दोस्तों ने दोस्तों ने सांप से दोस्तों ने क्या किया बच्चों, इसके बाद क्या करना पड़ेगा? हाथी ने उत्तर दिया, आगे की बात तो मैं नहीं जानता, मुझे रत्ती भर भी पता नहीं। दोनों दोस्त आगे बढ़े। रास्ते में उन्हें सांप मिला। दोस्तों ने सांप को ये रोका, उसे नमस्कार किया, बोला, सांप भाई, हम लोग घर बनाना चाहते हैं, आप बता सकते हैं कि कैसे बनाए जाए? हाथी ने हमसे कहा कि उसके पैर जैसे मजबूत और मोटे लकड़ी के गोले के पेड़ से काट लो। उसे बस इतना ही मालूम है, आगे की बात तो नहीं जानता। सांप ने कहा, ऐसा करो कि लकड़ी ऐसी पतली और लंबी काटो जैसा मैं हूं। दोनों दोस्तों ने पूछा, इसके बाद फिर क्या करना पड़ेगा? सांप ने कहा, आगे की बात मैं नहीं जानता, मुझे रत्ती भर पता नहीं। दोनों दोस्त और आगे बढ़े। रास्ते में सड़क किनारे उन्हें एक भैंस की खड़ी मिली। भैंस का ये भैंसा मार गया था। भैंसे के मांस दोनों जानवर खा गए थे। खांसी का पंजर पड़ा था। भैंस उसी के पास ही खड़ी दुख मना रही थी। दोनों दोस्त भैंस के सामने पहुंचे, उसे नमस्कार किया और बोले, भैंस बहन, हम लोग मकान बनाना चाहते हैं, आप बता सकते हैं कि कैसे बनाए जाए? हाथी के बनाया कि इतने मोटे और मजबूत गोले पेड़ों से काट लो जितने उसके पैर हैं। सांप ने कहा कि ऐसी लंबी और पतली लकड़ियां काट लो जैसा वह खुद है। इसके आगे की बात न हाथी पता न सांप, बेचारे दोनों का रत्ती भर ये पता नहीं। भैंस ने दोनों दोस्तों को अपने भैंस की पंजर दिखाई, बोले, जैसे इस पंजर में 4 पैरों की हड्डियां पड़ी हैं, उसी तरह 4 मोटे गोले जमीन में गाड़ कर उन पर पतली और लंबी लकड़ियों से छप्पर का ये पंजर बना लो। और क्या किया देखिए बच्चों। हाँ, दोनों ने पूछा, इसके बाद क्या करना होगा? भैंस ने उत्तर दिया, आगे की बात मैं नहीं जानती, मुझे रत्ती भर पता नहीं। तब दोनों दोस्तों ने आगे बढ़े। रास्ते में एक तालाब मिला। तालाब में एक बहुत बड़ी मछली तैर रही थी। दोनों दोस्त वहीं ठहरे गए। फिर दोनों ने मछली के पास जाकर नमस्कार किया और बोले, हम लोग मकान बनाना चाहते हैं। हाथी कहता है कि उसके पैरों जैसे मोटे और मजबूत लकड़ी के गोले तो इधर से पेड़ से काट लो। सांप ने बताया कि जैसा वह है वैसे पतली और लंबी लड़की तो इधर से लकड़ियां काट लो। भैंस ने यहाँ दिखला दिया कि इन दोनों किस्म के लकड़ियों से जैसे जमाया जाए। इसके आगे की बात उन लोगों से किसी को पता नहीं, कोई रत्ती भर भी नहीं जानता। मछली ने कहा, आप लोग जरा मेरी पीठ की पट्टियां ध्यान से देख लो। फिर पेड़ों से बहुत सी पत्तियां तोड़ लो। इन पत्तियों से छप्पर उसी तरह जमा दो जैसे मेरी पीठ की पट्टियां हैं। मछली की इस बात सुनकर दोस्तों की समझ में आ गया कि अब वे मकान बना सकते हैं। मकान बनाने का पूरा तरीका उन्हें मालूम हो गया और अब
और कुछ तोयसर से जानने की ज़रूरत नहीं थी। दोनों दोस्त जंगल की लौटकर तोयसर से एक जगह मकान बना लिया, एक मकान बना लिया। और दुनिया में आदमी ये हाथों के बना पहला मकान था। ಮಗಳೇ, ಈ ಒಂದು ನಾವು ಕಹಾನಿಯಿಂದ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಮನುಷ್ಯನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ। हाँ, आगे चर्चा करेंगे बच्चों इस कहानी के बारे में। पाठ 10 दुनिया में पहला मकान। 10ನೇ ಪಾಠ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದು ದುನಿಯಾ ಮೇ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಪೆಹ್ಲಾ ಮಕಾನ್, ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯ ಮನೆ। ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯ ಗುಪ್ತಾ। पूर्वोत्तर भारत में अनादिकाल से भारत में बसने वाले, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಂಗಪೋ ಆದಿವಾಸಿಯೋ ಮೇ, ಸಿಂಗಪೋ ಒಂದು ಜನಾಂಗ ಮಕ್ಕಳೇ, ಆದಿವಾಸಿಯ ಒಂದು ಜನಾಂಗ। ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸಿಂಗಪೋ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಆದಿವಾಸಿಗಳು, ಸಿಂಗಪೋ ಆದಿವಾಸಿಯೋ ಮೇ ಕಹಾನಿ ಕಿ ಕಹಿ ಜಾತಿ ಹೈ, ಸಿಂಗಪೋ ಅನ್ನುವಂಥ ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ। ಉಸ್ಕೆ ಅನುಸಾರ, ಅದರ ಪ್ರಕಾರ, सबसे पहले ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು आदमी को मकान बनाना बहुत तोयसर से बहुत से पशुओं से सिखाया। ಇಂಥ ಆದಿವಾಸಿಗಳು, ಸಿಂಗಪೋ ಆದಿವಾಸಿಗಳು ಮೊದಲು ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ। ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಹಾವು, ಆನೆ ಮತ್ತು ಎಮ್ಮೆ, ಆಮೇಲೆ ಮೀನು, ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅವುಗಳಿಂದ ಮನುಷ್ಯನು ಕಲ್ಕೊಂಡ ಅಂತ। ಉನ್ ದೋನೋ ಆದ್ಮಿ ಗುಫಾವೋ ಮೇ, ಒಂದಿನೋ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಯಾವ ದಿನ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅನಾದಿಕಾಲ್ಸೆ ಆದ್ಮಿ ಮನುಷ್ಯನು ಗುಫಾವೋ ಮೇ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪೇಡೋಂಕೆ ನೀಚೆ ರಾತಾತ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ। ಆವಾಗ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪೇಡೋಂಕೆ ನೀಚೆ, ಮರದ ಕೆಳದಲ್ಲಿ, ಪೊಟರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ। ಹೊಸ ಸಮಯ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಿಂದ್ರು ಲಾಲಿಮ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಆದಿವಾಸಿ, और ಕಿಂಚಾ ಲಾಲಿದಾಮ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆದಿವಾಸಿ, ನಾಮಕ ದೋನೋ ದೋಸ್ತೋನೆ, 2 ಜನ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಆದಿವಾಸಿ 2 ಜನ ಸ್ನೇಹಿತರು ತೈಕರ್ನ ನಿಶ್ಚಯಕರ್ನ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದರು। ಮಕಾನ್ ಬನಾಯೆಂಗೆ, ನಾವು ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು। ಗರ್ಕೋ ಬನಾಯೆಂಗೆ, ತೋಯ್ಸರ್ ಸೆ ಗ್ರಹಕೋ ಬನಾಯೆಂಗೆ। ಮುಷ್ಕಿಲ್ ಯಾತಿ, ಆದರೆ ಕಷ್ಟ ಇದಾಗಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ। ಮುಷ್ಕಿಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ यह थी कि नहीं जानते थे, यह घर बनाने के बारे में दोनों को मालूम नहीं थे। ಮಕಾನ್ ಕೇಸೆ ಬನಾಯಿ ಜಾತೆ ಹಿ, ಮನೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಸಹ ಗೊತ್ತಾಗಿರಲಿಲ್ಲ। ಇಸ್ಲಿಯೇ ವೇ ಪಶುವೋಂಸೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಪಶುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪೂಛತಾಛ್ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ, ಬಾತಚೀತ್ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಜಂಗಲ್ ಕಿ ಓರ್ ಚಲ್ ಪಡೆ, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಜಂಗಲ್ ಅರಣ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಆ 2 ಜನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸಹ ಹೊರಟರು। ಉನ್ಕಿ ಮುಲಾಕಾತ್ ಬೇಂಟ್, ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಸಹ ಏನಾಯಿತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮುಲಾಕಾತ್ ಬೇಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೊದಲು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಪಶು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳೇ। ಸಬ್ಸೆ ಪೆಹಲೆ ಹಾತಿ ಸೇವಿ, ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಅವರು ಭೇಟಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆನೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದರು। ದೋನೋ ದೋಸ್ತೋನೆ ಹಾತಿ ಕೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಿಯಾ, 2 ಜನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಆ ಹಾತಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದರು। और हाथी बाई हम लोग मकान बनाना चाहते हैं, हाथी सहोदर ನಾವು ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೇವೆ। आप जानते हैं कि मकान कैसे बनाए जाते हैं, ಮನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಹಾತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು। ಹಾತಿನೇ ಬೋಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾತಿ ಹೇಳ್ತು, ಆನೆ ಹೇಳ್ತು, ಇಸ್ಮೆ ಕ್ಯಾ ಕಠಿನಾಯಿ ಹೈ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕಷ್ಟ ಇದೆ,
पेड़ों से लकड़ी की इतना मोटे और मजबूत गोले काट लो जितने मेरे पैर हैं. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕಷ್ಟ ಇದೆ? ನನ್ನ ಕಾಲಿದೆಯಲ್ಲ, ಪೈರ್, ನನ್ನ ಕಾಲಿದೆ, ಆನೆಯ ಕಾಲಿನಂತಹ ದಪ್ಪನಾಗಿರುವಂಥ ಮರದ ತುಂಡನ್ನು, ಮರದ ಬೊಡ್ಡೆಯನ್ನು ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡಿ. ನನ್ನ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ನನ್ನ ಕಾಲಿದೆಯಲ್ಲ, ಆನೆಯ ಕಾಲಿನಂಥ ದಪ್ಪದಾಗಿರುವಂಥ ಮರದ ಒಂದು ತುಂಡನ್ನು ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದರು. ಹಾದಿನೇ ಉತ್ತರ ದಿಯಾ. हाँ, दोनों दोस्तों ने आगे पूछा, इसके बाद क्या करना पड़ेगा? ಇನ್ನು ಮುಂದೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸರಿ, ನಿನ್ನ ಕಾಲಿನಂತಹ ಮರವನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಮುಂದೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದವಾಗ ಆಗೆ ಕಿ ಬಾತ್ ಮೈ ನಹಿ ಜಾನ್ತಾ, ಮುಂದಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮುಜೆ ರತ್ತಿ ಬರ್ भी पता नहीं. रत्ती भर का अर्थ क्या है बच्चों? ತೋಡಾ. ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಸಹ ಉಳಿದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಆಗೆ ಕಿ ಬಾತ್ ತೋ ಮಹಿ ಜಾನ್ತಾ, ಮುಜೆ ರತ್ತಿ ಬರ್ ಪತಾ ನಹಿ, ನಮಗೆ ಉಳಿದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕಾಲಿನಂತಹ ಮರವನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ದೋನೋ ದೋಸ್ತ್ ಆಗಿ ಬಡೆ, ಈ 2 ಜನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮುಂದೆ ನಡೆದರು. ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಎರಡನೆಯ ಒಂದು ಭೇಟಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣಿ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಹಾವು. ಸಾಂಪಕ್ಕೆ ಭೇಟಿಯಾದರು, ಅದಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಸಾಂಪ್ ಬಾಯಿ, ಹಮ್ ಲೋಗ್ ಘರ್ ಬನಾನಾ ಚಾತೆ ಹೈ, आप बता सकते हैं कैसे बनाए जाए. ನಾವು ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ನೀವು ಏನಾದರೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾಕಂದರೆ ಆನೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಆನೆ ಕಾಲಿನಂತಹ ಒಂದು ಮರವನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ನೀವು ಯಾವ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದವಾಗ ಅವರು ಸಾಂಪ್ ಹೇಳ್ತು, ಏಸಾ ಕರೋ, ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ, ಲಕಡಿ ऐसी पतली और लंबी काटो जैसे मैं हूँ. ಹಾವಿನಂತಹ ತೆಳುವಾದ ಪತಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ, ತೆಳುವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮರದ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಟೊಂಗೆಯನ್ನು, ಉದ್ದವಾಗಿರುವಂಥ ಟೊಂಗೆಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು ಹಾವು. ಆಮೇಲೆ ಏಸಾಕರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇಸ್ಕೆ ಬಾದ್ ಕ್ಯಾ ಕರ್ನಾ ಪಡೇಗ, ಮುಂದೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆನೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೋ ಅದೇ ಮಾತನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತು. ನೀವು ಮುಂದಿನ ವಿಷಯ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಸಣ್ಣದಾಗಿರುವಂಥ ಟೊಂಗೆ ಉದ್ದವಾಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ಅಷ್ಟನ್ನು ಹೇಳಿದವಾಗ ಆ 2 ಜನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅವರು ಸೀದಾ ಹೊರಟರು. ಆಗಕ್ಕಿ ಬಾತ್ ಮೈ ಜಾನ್ತಾ, ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದವಾಗ 2 ಜನ ಹೊರಟರು. ದೋನೋ ದೋಸ್ತ ಆಗೆ ಬಡೆ, ಮುಂದೆ ಅವರು ಹೊರಟರು. ಆವಾಗ ರಾಸ್ತೆ ಮೇ ಸಡಕಕ್ಕೆ ಕಿನಾರೆ ಏಕ ಬೈನ್ಸ್ ಕಡಿ ಮಿಲಿ, ಒಂದು ಬೈನ್ಸ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಮ್ಮೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕಂಡು ಬಂತು. ಬೈಸಾಕಾಯಿ ಮಾರ್ಗಯಾತ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕೋಣ ಸತ್ತು ಹೋಗಿತ್ತು. ಬೈಸೇಕಾಯಿ ಮಾಂಸ ದೂಸರೇ ಜಾನ್ವರ್ ಖಾಗೈತೆ, ಆ ಎಮ್ಮೆಯ ಒಂದು ಕೋಣದ ಒಂದು ಮಾಂಸವನ್ನು ಬೇರೆಯವು ತಿಂತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಖಾಲಿ ಪಂಜರ್ ದಿಖಾಯಿ ಪಡಾತ, ಅಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿ ಪಂಜರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬೈಸು ಉಸಿಕೆ ಪಾಸ್ ಕಡಿ ದುಃಖ ಮನಾರ ಐತಿ, ತುಂಬ ದುಃಖದಿಂದ ಅದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ದೋನೋ ದೋಸ್ತ ಬೈಸ್ಗೆ ಸಾಮನೆ ಪೌಂಚೆ, 2 ಜನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಮ್ಮೆ ಹತ್ರ ತಲುಪಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಬೈಸ್ ಬಹನ್ ಹಮ್ ಲೋಗ್ ಮಕಾನ್ ಬನಾನಾ ಚಾತೆ ಹೈ, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಂತಿದ್ದೇವೆ, ನೀವು ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಡು ಅಂತಂದವಾಗ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅದು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತು. ಏನೋ ಬೈಸ್ ನೇ ದೋನೋ ದೋಸ್ತೋಂಕೋ ಅಪನೇ ತೋಯ್ಸರ್ ಸೆ ಬೈಸೆ ಕಾ ಪಂಜರ್ ದಿಖಾಯ, ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಅಸ್ಥಿ ಪಂಜರವನ್ನು ತೋರಿಸಿತು. ಜೈಸೆ ಇಸ್ ಪಂಜರ್ ಕಿ 4 ಪೈರೋಂಕೋ ಹಡ್ಡಿಯೋಂಕೋ ಪಡಿ ಹೈ, ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪಂಜರ, ಅಸ್ಥಿ ಪಂಜರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು 4 ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಥರ 4 ಮೋಟೆ ಗೋಲೆ ಜಮೀನ್ ಪರ್ಬೆ ಗಾಡ್ಲೋ, ಹೀಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ 4 ನೀವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕೋ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಬಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಗಾಡ್ಕರ್ ಉನ್ ಪರ್ ಪತಲಿ ಅವರ ಲಂಬಿ ಲಕಡಿಯೋ ಸೆ ಚಪ್ಪರ್ ಕಾಯಿ ಪಂಜರ್ ಬನಾಲು, ಹೀಗೆ ಅದು ಪಂಜರದಂತೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಯಾರನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಾರಲ್ಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇಸ್ಕೆ ಬಾದ್ ಕ್ಯಾ ಕರ್ನಾ ಪಡೇಗ, ಮುಂದೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದವಾಗ
ಆ ಎಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಎಳ್ಳಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಥೋಡಾ ಸಾ ಪರಿಚಯ ನಹೀ ಹೈ, ಆगे के विचार के बारे में मैं नहीं जानते हैं. ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತಂದವಾಗ ಅವರು ಎರಡೂ ಜನನು ಮುಂದೆ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮछली, ಒಂದು ಮೀನು ಅವರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತದೆ. ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಮ್ ಲೋಗ್, ಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಮ್ ಲೋಗ್ ಮಕಾನ್ ಬನಾನಾ ಚಾತೆ ಹೈ, ನಾವು ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಥರದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತಂದವಾಗ ಆ ಮछली ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮछलीನೇ ಕಹ, ಆ ಮೀನು ಹೇಳ್ತು, ಆಪ್ ಲೋಗ್ ಜರಾ ಪೀಠ್ ಕಿ ಪಟ್ಟಿಯಾ ಧ್ಯಾನ್ ಸೇ ದೇಖ್ ಲೋ, ನೀವು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ಪೀಠ್ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಪೀಠ್ಕಿ ಪಟ್ಟಿಯ ಕೆಲವು ಪಟ್ಟಿಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ಆ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವು. ನನ್ನ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಪಟ್ಟಿಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಆ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ. ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದವಾಗ ನಿಮ್ಗೇನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ದೇಖ್ಲೋ ಫೇರ್ ಪೇಡೋಸೆ, ಆಮೇಲೆ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಪೇಡೋಸೆ ಮರದಲ್ಲಿ ಬಹುಸಿ ಪತ್ತಿಯ ತೋಡ್ಲು, ಮರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎಲೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಹರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲೆಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು, ಆ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತೋಡ್ಲು ಇನ್ನು ಪತ್ತಿಯೊಂಕು, ಈ ಒಂದು ಎಲೆಯನ್ನು ಚಪ್ಪರ್ ಕಿ ತರಹ, ಚಪ್ಪರದಂತೆ ನೀವು ಜಮಾದು, ಅದನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಾರಲ್ಲ ಅದರ ಮೇಲೆ, ಹೀಗೆ ಜೈಸೆ ಮೇರೆ ಪೀಠ್ ಕಿ ಪಟ್ಟಿಯಾ ಹೈ, ಹೀಗೆ ಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ವ, ಹಾಗೆ ಆ ಒಂದು ಚಪ್ಪರವನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಆ ಎಲೆಯನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಆ ಒಂದು ಮೀನು ಏನು ಮಾಡ್ತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತು. ಮछली की बात सुनकर, ಆ ಮೀನಿನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ, मछली की बात सुनकर, ಆ ಮೀನಿನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ, दोस्तों की समझ में आ गया, ಆ ಎರಡು ಜನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಆ ಮೀನಿನ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದವಾಗ, ಮೀನಿನ ಒಂದು ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದವಾಗ ಅವಾಗ ಸಮಜ್ ಮೇ ಆಗಯ, ಅವಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಅಬ್ಬವೇ ಮಕಾನ್ ಬನ್ ಸಕ್ತೆ ಹೈ, ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಮಕಾನ್ ಬನಾನೆ ಕಾ ಪೂರಾ ತರಿಕಾ, ಆ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತರಿಕಾ, ಆ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ತರಿಕಾ, ರೀತಿ, ಡಂಗ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವಾಯಿತು. ಮಾಲೂಮ್ ಹೋಗಯ, ಅವಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಪೂರಾ ತರಿಕಾ ಅವನೇ ಮಾಲೂಮ್ ಹೋಗಯ, ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಆಪ್ ಅವ್ರ ಕುಚ್ ಜಾನ್ತೆ ಹೈ ಕಿ ಜರೂರ್ ನಹೀ ತಿ, ಈಗ ಆ ಒಂದು ಎರಡು ಜನ ಆದಿವಾಸಿಯವರಿಗೆ ಆ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟತಕ್ಕಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ, ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಸಲಹೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯಿತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಯಹ ದುನಿಯಾ ಮೇ ಆದ್ಮಿ ಕೆ ಹಾಥೋ ಮೇ ಬನಾ ಪೆಹ್ಲಾ ಮಕಾಂತ, ಇದು ಮನುಷ್ಯನು ಮೊದಲನೆಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ತಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊದಲನೆಯ ಮನೆ ಇದಾಗಿತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಆ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾನವನು ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ದ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಕೆಲವು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅವನು ಆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನೇನು ಮಾಡ್ದ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ದ. ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು, ಮಾನವಕೋ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನಶೀಲ ಹೋನಾ ಚಾಯಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಈ ಮಾನವನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನಶೀಲನಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. दूसरों की सहायता से वह तो इसर से नवीन वस्तुओं का ये बताना भी सीख सकता है. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೊಸ ವಿಷಯವನ್ನು ಅವನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾ ಕೇವಲ ಲೋಗೋನ್ ಸೆ ಅಪಿತು ಪ್ರಾಣಿಯೋಂ ಸೆ ಬಿ ಹಮ್ ಸೀಖ್ ಮಿಲ್ತಿ ಹೈ. ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಮಾತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅವನು ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಯಿತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ,
ವಿಜಯ ಗುಪ್ತಾ ಅವರು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹೀಗೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ दुनिया में पहला मकान के बारे में बताया गया है. इस पहला मकान कैसे बनाते हैं अनादिकाल से लोग, वही विचार के विजया गुप्ता जी ने संपूर्ण रूप से हमें जानकारी दी गई है. बच्चों, इस पाठ में आए हुए एक एक वाक्य की एक वाक्य में उत्तर लिखिए कि संबंधित प्रश्न है. मैं आपको तो इस तरह से प्रश्न बताता हूँ, आप उत्तर दे दीजिए. सिंगापुर आदिवासी कहाँ रहते थे? सिंगापुर ಆದಿವಾಸಿಯವರು ಎಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ರು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. बच्चों, आप बताइए यहाँ सिंगापुर आदिवासी कहाँ रहते थे? हाँ, ठीक है, गुफाओं में और पेड़ों के नीचे. ಆ ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆ ಮರಗಳ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ रहते थे. अच्छा, और एक प्रश्न है बच्चों, दूसरा प्रश्न है, सबसे पहले आदमी को मकान बनाना किससे तो इसर से सिखाया? सबसे पहले ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಆದ್ಮಿಗೂ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಕಾನ್ ಬನಾನ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಿಸಿಸೆ ಸಿಕಾಯ, ಪಟ್ಟ ಮೊದಲು ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನು ಕಲ್ಕೊಂಡ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. आप बताइए बच्चों, सबसे पहले आदमी को मकान बनाना हाथी से, हाँ बताओ, हाथी से सिखाया. ಆನೆಯಿಂದ ಮೊದಲು ಮಾನವನು ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಅಲ್ವಾ? ಸಹಿ ಹೈ. हाँ, अच्छा, और तीसरा प्रश्न है बच्चों, तीसरा प्रश्न है मकान के बारे में, मकान घर या ग्रह, मकान के बारे में पूछताछ करने के दोनों दोस्त कहाँ चल पड़े? बताओ. सही है. हाँ, मकान के बारे में ಮನೆಯ ಬಗ್ಗೆ पूछताछ करने के ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ करने के दोनों दोस्त कहाँ चल पड़े? ಆ ಎರಡು ಜನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಹೋದರು ಅಲ್ವಾ? ಅವರು ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ आप बताइए. दोनों दोस्त, हाँ, दोनों दोस्त क्या है मकान बनाने के बारे में पूछताछ करने के दोनों दोस्त जंगल की ओर चल पड़े. जंगल की ओर चल पड़े. ಅವರು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಆ ಜಂಗಲಿನ ಕಡೆಗೆ ಅವರು ಹೊರಟರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. दोस्तों ने क्या क्या तय किया? ಯಾವ ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. मकान बनाने का तय किया. हाँ, और यहाँ बच्चों अब तक यहाँ मकान बनाने के बारे में और दुनिया में पहला मकान इस कहानी के बारे में अब तक ये जानकारी प्राप्त किए हैं. सभी विद्यार्थियों को मैं धन्यवाद देता हूँ.